بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقه ilimine baylanıştı Menhecü's Salikin kitabın okunu andan arulantavuz ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السنن وهو صحيح. Qalaverse tahur taza suunun tüsü, je damı jiti bir taza nerse tüşüsü menen özgörgön bolsa dep aytıp jatat. Walau taghayyara dep aytusu menen galiban köpünçe fuqahalar, faqih alımlar buğa okşoş tabir menen xilafga işara kılat. Alımlar ortasındağı talaş tartışqa işara kılat. Walau taghayyara dep aytu menen masalada xilaf bar ekenine işara bul. Qalaverse oşol suunun 3 sıfatının birösü özgörse da al su tahur bolup qalaverет dep aytu menen xilafga işara kılıp jatat. Mında ihtilaf bar. Kebir alımlar suuga taza nerse tüşüp 3 sıfatının biri özgörse bul su tahur suuluktan çıgat. Bul özünçe bir at menen atalat. Al tahir su dep atalat. Tahir suunun ökümü emne? Tahirun fi nefsihi gayru mutahhirun li gayrihi. Özü taza su, birok başkanı tazalay albayt. Al üstüngüzge tiyip ketse, juuş şart emes. Birok anı menen üstüngüzge tigen najasatты tazalay albaysız. Je darat alalbaysız. Birok özü taza, özgönü tazalabagan su. Misalı suuga az gana siya tөгülüp ketti. Je az gana süt tөгülüp ketti. Jiti, tüsü, damı, suunun 3 sıfatının biri özgörse, je 3'ü öten özgörse emne kılınat? Bul emi Aftar Rahimahullah'nın aytusu boyunca taza boydan kalaveret. Oşol su menen darat alsan bolat dep jatat. Antkeni Aftar Rahimahullah'nın nazarında pikirinde, jana kebir ulamalar nazarında su iki türgө gana bölünöt. Tahur su, je najas su. Arada başka bir suunun türün bölgön bir özünçe bölüngön su jok deşet. Uşuga körö suunun 3 sıfatının biri özgörgön taza nerse tüşüp 3 sıfatının biri özgörgön su al tahur boyunca kalaveret, ağa darat alsa bolat, najasatты ketirse bolat. Jana najasatты ketirse bolat dep aytıp jatat Aftar Rahimahullah. Birok bir nerseni eskertip ötübüz kerek. Walau taghayyara lawnuhu 3 sıfattın birösü özgörse 3 sıfattın birösü özgörgön bolsa dep aytıp jatat. Birok özgörünün eger 3 sıfattın birösü özgörgön bolsa dep aytıp jatat. Birok özgörünün şartı suunu su degen atın jogotpoi turgan darajada, suuluk tabiatынан çıgarbay turgan darajada özgörgön bolsa gana bolat deşet. Birok emi suunu su dei turgan darajadan özgörtüp jiberse, anda bil ittifak alımdardın bir pikirine körö ağa darat alıp bolboyt. Misalı kaynap turgan suuga çay koştuңuz. Çay koşsoңuz al su dep atalbayt. Suunun 3 sıfatı teң özgördü. Jiti, damı, tüsü, jana su degen atın da jogottu. Suuluk tabiatынан çıkıp ketти. Al çay dep atalat. Eç kim anı su dep aytpayt. Al çay taza nerse tüştü 3 sıfatının biri özgörse darat alsa bolat eken degen Aftar Rahimahullah'nın sözüne tüşpöyt. Mındayça aytkanda dal kelbeyt. Antkeni bul su degen atın jogottu. Misalı suuga süt uşunçalık darajada köp koşulgan sebebinen anı körgön adam anı süt dep aytat. Bul su menen da darat alıp bolboyt. Antkeni su degen atın jogottu. Birok az gana özgörü bolsa, karagan adam su dep atasa, suuluk atın jogotbosa, suuluk tabiatынан çıkıp ketpese, 3 sıfatının biri özgörse de ağa darat alsa bolat. Kema qala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, innal ma'a tahurun la yuneccisuhu şey ravah ahlus sunan ve sahih. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan su tahur, taza, anı bir da bir nerse najas kılıp koyboyt, bir da bir nerse najasatqa aylantpayt. Eger su özgörбөсө deşken. Birok suuga najasat nerse tüşüp 3 sıfatının biri özgörse, 3 sıfatının birini özgörtse, alımdardın bir pikirine körö najas bolat. Bukhari Muslim'den başka sünnet eğleri rivayet kılışkan
فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. Эми суунун экинчи түрү нажас болгон суу. Бул кандай сууга айтылат? Нажасат нерсе түшүп, үч сыпатынын бири өзгөрсө, ал нажас суу дейилет. Демек, нажасат суу деп, нажасат түшкөн суу деп айтуубуз ката. Ар кандай нажасат түшкөн суу нажас деп айтылынбайт. Нажасат түшүп, үч сыпатынын бири өзгөрсө гана анда гана нажас болот ошол суу. Мисалы, чоң бир идиштеги сууга бир тамчы кан же бир тамчы сийдик тамды. Бирок үч сыпаттын бири да өзгөрбөдү суунун. Суунун көптүгүнөн жана түшкөн нажасаттын аздыгынан сууда эч бир өзгөрүү болбосо, суу нажасат болбойт. Жана ошол нажасат түшкөн сууну аз көбүнө карап ажыраткандар да бар. Дурусурагы, туурарагы өзгөрбөсө ал нажас болду дейилбейт. Качан нажасат болот? Нажасат нерсе түшүп, үч сыпатынын бири өзгөрсө, анда нажас болду деп айтабыз. Эми сууга түшкөн нерсе, сууга түшүп сууну өзгөрткөн нерсе нажасат болбосо, анда үч сыпаттын бири өзгөрсө да ал нажас дейилбейт. Анткени өзгөрткөн нерсе таза нерсе, нажас нерсе эмес. Нажас суунун өкүмү эмне? Яжиби иштинабу, андан четтенүү керек дешкен. Муну алымдар кандай айтышкан? Гайру тахирин фи нафсихи ва гайру мутаххирин ли гайрихи. Өзү таза эмес, өзгөнү да тазалабайт. Кийимиңиздин бир жерине тийип кетсе, аны жуушуңуз керек. Аны менен башка бир нажас нерсени кетире албайсыз. Анткени суунун өзү нажас. Андан четтенүү важип. Суулардын эки түрү бар, тахур жана нажас. Тахур менен даарат алса болот, нажасатты кетирсе болот. Нажасаттан болсо четтенүү керек. Тахур сууга эмне кирет? Таза нерсе түшүп, суунун үч сыпатын бирин өзгөртсө, бирок суу деген атын жоготпосо, суулук табиятынан чыгарбаса, тахур боюнча кала берет. Бирок бул орунда хилаф бар. Кээ бир алымдар эгер сууга таза нерсе түшүп, суунун үч сыпатынын бири өзгөрсө, муну өзүнчө бир суунун түрү деп эсептейбиз, тахир суу дейбиз. Ошондо бул алымдардын назарында, бул алымдардын пикиринде суулардын түрү үч түргө бөлүнөт экен. Биринчиси тахур, экинчиси тахир, үчүнчүсү нажас суу. Тахир суу өзү таза, өзгөнү тазалабайт, бирок аны менен даарат алып болбойт. Ушуга көрө жыйынтыктап айта турган болсок, кокусунан уусул ала турган чакадагы сууга самын түшүп кетти. Бирден ошол самынды тезден алып жиберсеңиз, алып таштасаңыз, анын сыпаты өзгөрбөйт. Суунун сыпаты өзгөрбөйт, бирок азыраак суунун ичинде туруп калса, калып кетсе, суунун үч сыпатынын бири өзгөрөт. Даамында, жытында, түсүндө өзгөрүү болот. Ушул суу менен даарат алып уусул алсак болобу? Ушул суудан башка суу болбосо таяммум кылуубуз керек болобу? Же ошол сууну колдонуу керек болобу? Мына ушул нерседе хилаф бар. Сууну экиге бөлгөндөр, сууну эки түргө бөлгөндөр, тахур жана нажас дегендер ушунда уусул ала берсин дейт. Эгер таза нерсе түшүп, суунун үч сыпатынын бири өзгөрсө да, уусул ала берсин дейт. Караган адам суу дей турган даражада болсо, даарат алса болот, уусул кылса болот. Эми жок, сууну үчкө бөлгөндөр, үч бөлүккө бөлүнөт дегендер, бул тахир, таза нерсе түшүп, үч сыпаттын бири өзгөрдү, тахир сууга өтүп калды. Бул эми ошол сууга таза нерсе түшүп, суунун бир сыпаты өзгөрдү, ал тахир сууга өтүп калды, тахурлуктан чыкты деген алымдар, ал суу менен уусул алып болбойт, эми таяммум кылсын дейт. Эми этияттуурагы Аллаху алам ошол суудан уусул алып, артынан таяммум кылып койсо да болот. Ошентип хилафтан чыккан болот. Алымдардын ортосундагы талаш тартыштан чыккан болот. Эми Аллахтын назарында тахур суу дегендердин сөзү күчтүүрөөк болуп чыкса, ошол сууда уусул алган болосуз. Жок, бул суу тахир деген суу, бул суу тахир дегендердин пикирине келе турган болсок, эгер алардын пикирин ала турган болсо, жок, бул суу тахир деген суу гусулга жарабайт, бул суу тахир гусулга жарабайт дегендердин сөзү күчтүү болуп чыкса, артынан таяммум кылган болосуз. Этияттуурагы бириктирүү. Кала рахимахуллах вал аслу фил ашия ат-тахарату вал ибаха. Автор рахимахуллах айтты, негизи ар бир нерсе таза жана мубах деп эсептелет. Бул эреже. Ар кандай нерсе таза саналат. Бир нерсенин нажасаттыгында шектенсеңиз, нажаспы же нажас эмеспи деп, анда таза деп эсептейсиз. Бир нерсе адалбы же арамбы? Мисалы, бир айван же бир өсүмдүк өмүрүңүздө, бир айванды же бир өсүмдүктү өмүрүңүздө укпаган, көрбөгөн, өсүмдүктүн түрү же бир айван тууралуу шектенип калсаңыз, негизи ошол нерсе мубах санайсыз. Ошол нерсени мубах санайсыз.
aramdığına açık bir dalil kelmeyin al mubah sanaladi. Negizi hüküm uşul. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. Bul erecenin bilүүbüzdün paydası emne? Anın jemişi bir adam şektene turgan bolsa, bir musulman kişi şektenip kala turgan bolsa, musulman kişi şektenip kalsa bir suğa najasat düştübü, je düşpödübü dep şektense, je kiyimine najasat tiydibi, je jokbu, je namaz okup жаткан жеринде şektense, anı taza dep oşol kiyimde je oşol jerde namaz okuy beret. Jana oşol suu menen daarат ала beret. Şektin özü menen çettenbeyt. Anık najasat düşkönün bilsek, anık kiyimge najasat tiygenin bilsek, je namaz okugan orunga anık najasat bar ekenin bilsek, oşonda gana çettenebиz. Şektin özü menen, şek kümöndün özü menen çettenilbeyt. Oşol balkim taza dep sanalat. Kebirler tala jerde namaz okunu kalasa, albatta jay namaz salıp okuganга hareket kılat. Namaz okup жаткан jerim tazabı je najas ekenin bilbeymin deydi. Şart emez. Taza je taza emes ekenin bilbey jatasızbı, oşol жерди taza dep esептейсиз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Ju'ilat liyal ardu mesciden ve tahura." Bütkül jer yüzü men üçün meçit jana taza kılıp berildi deydi. Namaz okula beret. Kudum uşunday kimdir birönüküne konoko bardыңыз, жаш балдары көп экен. Kilemde, oşol kilemde namaz okuyun bu, je jok bu dep şektenүүгө orun jok oşol üydөгü. Kilemge najasat bar bu je jok bu dep şektenүүгө orun jok. Şek bolsa da anık najasat bar ekenin bilmeyinçe okuy beresiz. Konok üylördögü kilemler taza bu je jok bu bilbeyt, okuy beret namazdı. Anık najasat bar ekenin bilbese okula beret. Aw tayaqqanat taharata ve şekke fil hadasi fehu tahirun. Daaratыңыз бар экенин анık bilsеңiz, daaratты buzdum bu, je buzvadım mı degen şubha şek bolo turgan bolsa, anda daaratты eseptelesiz. Peşinge daarat aldınız, daarat alganыңızda anık bilesiz. Asır vakti kelgende şektendiniz. Peşin menen asırın arasında daaratımды buzdum mu, je buzvadım mı dep şektenip jatasız. Negizi siz taza dep eseptelesiz, negizi daaratты dep eseptelesiz. Namaz okuğunuz mümkün, şubhanın, oşol kümöndün özü menen daarat ketти bolup esептелинбейт. Emi teskeresinçe bolsa, peşinden kiyin ajatkanaga kirgeniniz bilesiz. Daaratты buzganыңыз anık. Бирок daaratkanadan çıkıp daarat algan albaganыңыз boyunca şektenip jatasız. Asırga kelip turup daarat alууңуз керекпи? Туурарагы daarat alууңуз керек болот. Antkeni sizdegi yakın anık болгон öküm bul daarатыңыз ketkendigi. Daarat albagandыгыңыз. Daarat alganыңızda şektenip jatasız. Daarat alganыңыз tuuralı şektenip jatasız. Emiş şektenүүnü taştap anık nerseni alabız. Emiş şektүү nerseni taştap anık nerseni alabız. Daaratsız ekensiz dep aytabız. Buga dalil emne? Liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözüne layık: "Fir-raculu yukhayyalu ileyhi ennehu yecidu şey fi's-salah, la yansarif hatta yesma'a savtan aw yecida rihan." Muttefakun aleyh. İmam Bukhari ya da İmam Muslim rivayet kılan hadis eken, Allah'ın elçisine bir kişi arızlanat, namazda daaratı ketkendey bolup tüyle bere turgan bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e arızlanat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap berip aytты: "Namazdan çıkpasın anık bir ündü uqqança je jıtın tapmayınca." Kişinin kede kursağынан kebir guruldap ündör kelet, daaratım kettibi je barбы dep şektenet. Mına uşul şektin özü menen namazdan çıkılbayt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan çıkpasın dep aytты. Daaratты anık ketkenin bilmeyinçe. Buga eki belgini aytты, ünün tapkanga çeyin, je jıtın bilgenge çeyin. Mundan maksat anık daaratты sıngadın bilmeyinçe namazdan çıkpa dep aytılıp jatat. Bul degeni eki alamatты, eki belgini sözsüz tabu şart degen emes. Kalayverse jıtın sezbese dele, ün çıkpasa dele, kalayverse jıtın sezbese dele, ün çıkpasa da birok jel çıkkanı anık bilse, men jıtın tappadım, je ünün ukpadım dep turusu bolboyt, namazды ulantusu bolboyt, anda namazdan çıkısı kerek bolot. Bul orunda şektense gana çıktımбы, bul orunda şektense gana çıktıbı je çıkpadıbı dep, anda gana namazdan çıkpayt. Bul hadis alımlar ittifak kılgan hadis. Çındığında bul hadis alımlar bir kelişimge kelgen ittifak kılgan bir erecenin dalili bolup sanalat. La al-yaqinu la yazulu biş-şek.
Алымдар яқин, анық болған нәрсе шек менен кетпейді деген ережеге иттифақ қылышқан. Bir pikirge kelişken, anıq bolğan нәрсе şubha менен, şek менен кетпейді. Бұл ереже bir ғана дарат деле қолданыла бербейді. Фиқх илимinin бардық баптарында қолданылады. Мысалы, bir kişi ayalına talak berdim mi, же жоқ bu деп şeklenip жатады. Asıl nikenin бар екені, talakta şubha қылып жатады, şeklenip жатады. Talak түшпөгөн деп есептейбіз. Ошол талакта шектенip жатат, ошол талак түшпөгөн деп есептейбиз. Анткени негиз ошол асыл никенин бар экендиги. Эми дагы бир мисал, талак берген анык, бирок күмөн кылып жатат, экинчи талакпы же үчүнчү талакпы? Экинчи талак экени анык, бирок үчүнчүсү шубхалуу болуп жатабы? Шек күмөндүү болуп жатабы? Демек экинчи талак экен дейбиз. Үчүнчүсүн анык билмейин, бул нике анык болгон нике, ошол кала берет. Экинчи талак деп есептелинет. Башка орундарда бул эреже башка орундарда дагы, башка баптарда дагы бул эреже колдонулат. Су бабыны баяндагандан кийин автор рахимахулла эми идиштер бабына өттү. Бабул ания, идиштер бабы ва жамиул авани мубахат. Бардык идиштер мубах болуп саналат. Ал жыгаштан болсун, териден болсун, азыркы күндө пластмассадан болсун, ишеден болсун, ар кандай идиштер таза болуп саналат, мубах болуп саналат, анда дарат алса болот. Же бир нерсеге колдонсо болот. Илля анияту захаби вал фиддати ва ма фихи шей'ун минхума илля al-yasir. Бир гана алтын, күмүш идиштерди колдонуп болбойт. Бул арам болуп саналат. Алтын, күмүш идиштерге эмне кирип кетет? Кашыктар кирип кетет. Кебир кымбат конок үйлөрдө алтын, күмүш колдонушат. Кашыктары ошол алтын, күмүштөн болот. Бул такыр дурус болбойт муну колдонуу. Алтын, күмүштөн болгон кашыктарда жеп ичүү. Ва ма фихи шей'ун минхума илля al-yasir. Алтын, күмүш идиштер таза алтын, күмүштөн болсун, же идиштин өзү башка бир нерседен болсо, ага алтын, күмүш аралашкан болсо да болбойт. Мисалы, кээде идиштин өзү темирден, башка бир нерседен болуусу мүмкүн, бирок алтын, күмүш менен зыйнатталган болуусу мүмкүн. Же оюп алтын, күмүш куюп чыгылган же алтын, күмүш куюп чыгылган болуусу мүмкүн. Алтын, күмүштүн бир бөлүгү боло турган болсо, ошол идиште бул идиштерди дагы иштетүү, колдонуу арам болуп саналат. Илля al-yasir min al-fiddati lil-haja. Мында эмне бөлөк кылынат? Бир гана аз өлчөмдөгү күмүш мындан бөлөк, эгер муктаждык болсо, кокус бир идиш жарака кетсе, ошол жарака кеткен жерин жамоо үчүн күмүш менен жамаса болот дешкен. 3 шарты менен күмүш болуу шарты менен, экинчиси муктаждык үчүн болуусу керек. Бирок күмүш менен зыйнаттап коюлган болсо, бул дурус эмес. Идиш жарака кетип жамоо үчүн күмүштөн колдонулса болот. Үчүнчү шарты аз болуу шарты менен. Эгер идиштин баары тарабын жамап таштаса күмүш менен болбойт. Буга өзүнчө хадис келгени үчүн алтын, күмүш идиштерди колдонуунун арамдыгына далил эмне? Liqawlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uşul sözü, la teşrabu fi aniyeti zahabi vel fidda ve la ta'kulu fi sihafiha fe inneha lehum fid dunya ve lekum fil ahire muttefakun aleyh. Bukhari, Muslim rivayet kılan hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, altın, күмүш idişlerde içpegile деп aytты. Altın, күмүш idişlerde tamak jebegile dedi. Altın, күмүш tabaklarda tamak jebegile. Sebebi altın, күмүш kapırlar üçün, бул дүйнөдө, акыретте силер үчүн деп айтты. Дүйнөдө капырлар үчүн дегени алар иштетсе мубах болот деген мааниде эмес. Балким алар акыретке иман келтирбегени үчүн ушул дүйнөдө пайдаланып калышат. Алар үчүн бул дүйнөдө, бирок бул адал деген мааниде эмес. Арам алар үчүн дагы. Бул үчүн да алар жооп берет. Акыретте силер үчүн ошондуктан жалпысынан алтын, күмүш идишти колдонуп болбойт. Эркектер болсун, аялдар болсун. Алымдар айтышат, алтын, күмүштүн 3 абал колдонуунун 3 абалы бар. Биринчиси зыйнат бабында колдонуу, кийим бабында. Бул аялдар үчүн дурус. Бул эми аялдарга бул колдонуу дурус болуп эсептелинет. Аялдарга уруксат берилет. Аялдарга уруксат берилген, алтын болсун, күмүш болсун. Эркектер болсо күмүш болгон шакек тагуусу дурус. Күмүштөн болгон шакек эркектерге уруксат берилген. Экинчи бир абалы сактап коюу бабында колдонсо, сактап кое турган болсо болот. Эртек күнү керек болсо бир нерсеге колдоном деген максат менен, бул да эркекке да аялга дагы дурус. Эртек күнү бир нерсеме иштетем деген максатта алтын, күмүштү сактап койсо дурус. Эркек киши болсун, аял киши болсун. Эркек киши алтын жыйнаса, топтосо дурус. Арам деп айтпайбыз. Кала берсе, колдонбой жаткан болсо, эртек күн бир нерсеге иштетем деп топтоп жаткан болсо, сактап койгон болсо, бул ошол сактоо бабынан колдонуу дурус эркек аялга дагы. Үчүнчү абалы,
эки абалдан сырткары зыйнат үчүн болбосо, сактап коюу үчүн болбосо, анда башка максаттарда колдонуу аялга да эркекке да арам. Демек алтын күмүш идиштерде жеп ичүү болот экен, анткени аялдарга зыйнаттанууга уруксат берилген экен деп алтын күмүш идиштерден жеп ичсе болот деп дейлинбейт. Болбойт. Эркек аялдарга барабар арам болуп саналат жеп ичүү. Бул жеп ичүүнүн өзүнө байланыштуу эмес, башка бир көрүнүштө дагы болуусу мүмкүн. Мисалы, алтындан кылынган эшиктин ошол кармагычтары, мындайча айтканда, ручкалары дейбиз, ошол эшиктин ошол ачып жаба турган, кармай турган ошол ручкалары ошол алтын күмүштөн боло турган болсо, бул дагы болбойт. Суунун ошол крандары алтындан болсо да болбойт. Ошол алтындан болгон ручка, алтындан болгон саат, буларды колдонуп болбойт. Алтын күмүш идиштери даарат алууда арам деп айттык. Мына ошондуктан алтын күмүш идиштерди даарат алууда болбойт. Бул да арам деп айттык. Эми алтын күмүштөн болгон идиштерге даарат алып койду. Даараты болобу же жокпу? Бир киши алтындан болгон идиште же күмүштөн болгон идиште даарат алып койду. Даараты болобу же жокпу? Даараты даарат болот, бирок алтын күмүш идиште даарат алган үчүн күнөөкөр болот. Алган даараты даарат болот, жана окуган намазы намазга өтөт. Бирок күнөөкөр болот. Аллаху а'лам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Иншааллах калганын сабакта окуйбуз.